مازال والي تكمل فانك يضرون كا دي النيجر ولا دي تمورن دي زين دي ثمنات نيس داود تمازغا يعني منقار الساحل يعني مقارن نثني الساحل من ياون ديالي وين يبغى ديفك ثمور لي نص سلطين نص وين يضرون نكون يثبوا ان تيكو 5 الديلت وين يبغانا دي مسالنا في مسالنا كين نوغال ديما دغونس بالعيد ايت مزيانيه ماشا نوغال دغونس فين كان يضغانا كان يضلي ذواساس يضلي كي تدينا انت سي مسلاينيس يلا سي مكيغا واس يزرين تلمو لي زيفيل ممكن خمس فرانسيس ساكسيلار ماشي ديو الصغار اول تدناويه تيكلتا فين كي ديضغان ديال الكابون ثيثا وانك نظن ذا شو تسمو لينا تيغي فرنسا ذا شو يضغون يسير الزاف سينيغ بالعيله زوج لك بالعيد زول الدراشيد الزولي مسفليدين دوير يحمل مرة تيكو 5 نو لا صور زين يحمل غطاس خاطر ماشي كان اليوم فلاي لا معنى دوق قصد وين يتصل فوالا غاس يلها نغزير وسجاد جارة يون من ولا ولا شويه يقيم من ولا غاس زيرنا يلها وين دبويض ينبقاون غاس نند الحاجه ودينا الكفريد بوين يسال من دويدس معنا يصدق قصد امذان زين نتنادي كوني امذان قبايلين السوق ويد مره يتبعنا سيد اللي وين قد تسويض يمدو كلا قد تسويض ينبقاون الحرمه قد بويض تكيرنا كنا ندوقس نادنيني غاس ونصور على الاخبار هكا ديما المره جريدنا نتمسلاي نقارد هذا ذا الراي ذا الراي عين الهان عين دبوض لها كان مرتكب فهمني العيد كان في قارن كلا يونس ذا قسطنط متسير ذا كنت كيو سان كاين لاندكس كنت سويد في مغلي وين كي يميار ذن ولاش اسقز في وانا غي وان كن يا اليوم كي تتولي ذا وين دي تولي تي كيو 5 ما يولي طخنا كي كاين في كاون طخ مليون تاخمن ثغور ايمانيس ذاكن ذاغني تي كيو 5 تمقول بتكا الدواوين اين ثوث مثلا من توليم ذكي سالن تلفزيون نتمو يشد لدغا سورتو غيدو دي غوفرنمون تسمغلي وين نيدو نسن تسوين يسالن اكيد غون ماشي حاجه دي النيجر ما دي الاوكران دي ياكل ثمان دا الى وغفل دي ماضا لكي بالعيد نوي مستيتك كلتا في ثواني كي دغان دي الكابون كان فرنسا فيك نظن تحصل وزايا ما تشكي وزايا طاح ما كان يقص شي طاح هو فريد البرنامج ماكرون ينادي يستخدم يوم باول يسوه من كاين اسمي مينوريتير دونك لا فرنسا كي تدينا فرانسيس semble-t-il s'enfonce dans un semble mouvant او يفضل نظر ذا شو انت مغلي عرض فكر العيد ثورة امسلاي امسلاي كل يوم دا شو ديبوي الرئيس لا معنى كي نستمع دي ونوزا اذنا دي نوزا دولي اسيدي كاعدي كومسلاي اسيدي كادي بوي الاخبار اسيدي كالاخبار لا شو نسبة الاخبار لا شو بفرن في الاخبار سي سا لو بلوز امبورطون سي دو سافوار كاس كي يا ديريير لو ريدو اكن دني لا بروميير ايميسيون مي دارو نعرف بلي ثورا نخشم dans un marathon avec des règles inversées. Certains États, certaines institutions, certains groupements d'États, certains groupements de mouvements ont emprunté un chemin contraire aux règles. Ceux qui arrivent le premier, ils vont se piéger, donc ils seront les perdants. Français, il dit, les règles de la France-Afrique depuis temps, depuis des années, les relais, les sous-préfets. Moi, je les appelle les sous-préfets, hein, les gouvernements, les chefs de pays, les présidents. Les présidents, et c'est loin, la francophonie, la France-Afrique. Pour moi, c'est des sous-préfets en français. Elle assure les arrières de la France depuis des décennies.
et surtout sur le plan énergie, sur le plan monétaire et surtout sur le plan influence. Comme c'est le déséquilibre mondial depuis que depuis 15 ans que ça a commencé, mes chers Sagikan, hein, depuis 15 ans, bien avant 2014. Hein, depuis 2011 exactement. Les problèmes en Afrique. Bien avant, mais ça a commencé à prendre forme depuis 2011. Les différents coups d'État, les différentes tentatives de coups d'État, etc., etc. Et puis, les déflagrations monétaires en Afrique. Surtout la question du CFA, comment il s'est dégradé, comment la France a commencé à perdre le pouvoir et la gestion de la monnaie africaine. Elle a mis 74 depuis 1960 jusqu'à 1974 entre guillemets كانوا قبل الهضره بالكونغو اش قلنا كتفهم comment la France a commencé à perdre ses pleins pouvoirs dans son monopole dans la mise sur les richesses africaines, surtout les richesses les pays qui ont le CFA, la monnaie coloniale. Depuis 1960 jusqu'à 1974, le CFA, le CFA reverse leurs richesses, les marchés en devises, il la reverse à la Banque de France à 100%. C'est-à-dire, le Mali, par exemple, ça a un marché avec la Chine, avec quel pays que ce soit, pour une valeur de 100 milliards de dollars, et bien les 100 milliards de dollars, le Mali, ou le trésor public malien. Le compte du trésor public malien, mais dans la Banque de France. Et la Banque de France reverse une partie, depuis 1960 jusqu'à 1974, elle ne reversait que, elle gardait 60%. Elle gardait 60% et elle mettait à disposition de l'État du Mali, puisque je donne l'exemple du Mali, 40%. C'est-à-dire tous les pays gagnent le CFA. Elle donne 40%. Et dans les 40%, c'est avec intérêt et plafonné à 20%. Imagine, c'est un détournement, le vol caractérisé. Jusqu'à 74 et de 74 jusqu'à 2005, puisque ça a commencé avec les problèmes avec la crise du pétrole, etc. Il y avait la crise économique grave de 71 à 74. 74, France a décidé de réduire, soi-disant, elle a pitié à ces pays-là. Bon, au lieu de 100%, on a 60%. On a 60%, ouais, 60%. Jusqu'à 74. Hein. De 74 jusqu'à 2005, à 74, c'est 100%, mais 74, elle met 2005, c'est 60%. Mais à partir de 2005, c'est 50%. C'est-à-dire, à la fin du parcours, France est toujours elle est gagnante dans l'affaire. Les revenus monétaires, des revenus de marché, d'investissement, France à 50%. Donc la France, elle a perdu pas seulement de l'influence, c'est moi qui les coups d'État surtout. Il y a le Mali, Burkina Faso, Niger, la Guinée, et tant d'autres pays. خسر فرنسا يدسن خسر إدريمن خسر l'énergie خسر l'influence parce que les sous-préfets le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est des voix pour elle. Donc elle fait passer ses influences, son mot, ses projets, etc. Donc tu vois, dans l'ensemble, c'est pour ça que la France maintenant, elle réagit comme une bête blessée, comme un serpent blessé. C'est pas possible. دونك هكا اكيد النظام في العيد فرنسا صراحه ما كان تروح في مبوله كي ساتوندي با لاكسيليراسيون دي زيفينمون كي صدرت نيكسي 2011 سنيت تصلي كو ديتا دي درانا ثاني كي تولي مكان ويد تولي تي كو 5 ذس داويت الينوا
les États-Unis. في كذا كي ان طابلو كي تتولي مكان سي لي زاني سي 53 ذا ساونا ثورة شحال يكون تاقلان في العيد هناك 2000 سي 2011 كان كي تولي مكان حسب هذا كيني اللي كود ديتا ريوسي لان 13 ما سي 2008 لان 17 ما لا سي 2003 كي تولي مكان لان 22 لي كود ديتا دي لافريك لا دغا في العيد كاع ثموث سي اون رومارك هذا يخدم يوم دي قزطانت متسير لكن سي سورتو لي بي فرانكوفون يتيلي غطاس غطاس لي كود ديتا ماشي لي بي انغلوفون عندك دينا نو سيلمون هنت موراني مي اللي حوت ثوك على الديمقراطيه اللي حوت ما ديني ثوك دونك اوتوماتيكمون ديفلوبمون ايكونوميك شو تمورليني كان هذا Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Il y a la première raison, c'est les richesses, l'attente et les demandes qui augmentent. Au fait, c'est la pression euh, des populations européennes et françaises en particulier aux différents gouvernements français. Depuis De Gaulle, hein, chaque fois, il y a de la pression, donc il y a des exigences. D'ailleurs, même les acquis sociaux des Français, on les perd au fur et à mesure. On avançant dans les décennies qui gagnent. La société française elle a perdu plein d'acquis. Les acquis après la guerre, suite au Conseil de la Révolution et autres. Hein. Les syndicats ont décroché plein d'acquis, plein de droits, etc. Mais voilà, ils ont été remis en cause à cause de ces influences et tous ces paramètres qui poussent le pouvoir français, les autorités françaises depuis, au fur et à mesure, à remettre en cause certains acquis à cause des rentrées qui reviennent. Maintenant, pourquoi les coups d'État, surtout dans les pays francophones, pour deux raisons principales. La première des choses, c'est la population africaine, elle est très jeune. Elle est très jeune. Donc, les générations, elles voient différemment les choses. La société devient plus exigeante et refuse. Et refuse et demande des comptes très souvent. Et les sous-préfets en question, entre guillemets, que la France a mis en place, ont utilisé la matraque, la répression et surtout les coups d'État guérissent. Parce qu'il y a toujours des clans qui se battent entre eux. Et très souvent, on a certaines familles qui prennent, Al Capone, les mafias siciliennes, les mafias Chicago et tout, ils prennent le pouvoir, ils ne lâchent plus. Nous, elle est en Bongo, nous, elle est il n'y a pas que Bongo, hein, il y a plein de pays où on trouve des présidents à la Séguin, on a le Cameroun, on a l'Ouganda, ils sont sur la liste. Hein. Vous dites que les doudras, au Sénégal, dans quelques jours, dans quelques semaines, ils vont passer à la table. Hein. Que ce soit le Rwanda, le pouvoir, ou l'Ouganda, le pouvoir, le Cameroun, c'est une catastrophe. Des pays où les pouvoirs sont là depuis plus de 25 ans, 30 ans. On connaît Bouteflika mit Boulmouz. Boumdina mit Boulmouz. Chadli غني السنجرين. Donc, les institutions dans la France se gargarisent à travers Macron. On dit ouais, il faut respecter les institutions, le fonctionnement des institutions démocratiquement élues et instaurées. Moi, je ne comprends pas. Des institutions qui sont instaurées sous le pouvoir, sous l'autorité, sous l'égide de ces sous-préfets qui assurent les arrières de la France. D'ailleurs, si je te fais remarquer, depuis le début, je dirais depuis 62, depuis 65, avant 65, peut-être il y avait certains désaccords avec la France. Mais depuis 67, 68, la Banque centrale d'Alger a tranché la question de la double monnaie algérienne, franc et dinar, parce qu'il faut savoir que l'Algérie, on a utilisé le dinar, et on avait une double monnaie jusqu'à 67, je crois. Hein. C'est à 67 qu'ils ont tranché la question, c'est bon, on arrête les frais. Mais depuis 70, depuis 71, depuis la crise du pétrole, quand ils ont signé les accords en 68, les accords d'immigration, signé les accords d'Outmourt, la question du pétrole et comment ils vont assainir la crise pétrolière énergétique contre la France, le Boumdien.
quand il a nationalisé les hydrocarbures, etc. Depuis, il y a on n'avait plus une crise diplomatique qui a pris la place dans les médias. Les médias français, c'est bien, ils ne critiquent pas beaucoup le pouvoir algérien. Hein. Et ils font des petits cadeaux à l'opinion publique, à la diaspora algérienne, en gros. Mais c'est des cadeaux, c'est des miettes pour que, voilà, on est démocrate, c'est tout. Parce qu'il y a des mouvements les Algériens, les Ouananiens, ماشي مثورة la diaspora algérienne elle militait plus, elle était plus dans les syndicats. Maintenant, les Algériens, ce qui les intéresse, c'est les vacances, et ce qui les intéresse, c'est les associations. En fait, on n'adhère plus aux syndicats, mais on adhère, non aux partis politiques, on adhère aux associations. On est devenu plus communautariste que les autres communautaristes. Les paradoxes du comportement français vis-à-vis de l'Algérie. Ça reste quelque part, le coup d'État du Gabon est un antivirus que la France utilise contre le cheval de Troie. Exactement. Exactement. La première fois, il y a un cheval de Troie qui est jeté dans la mare. Niamey est devenu un cheval de Troie. Mais les Français n'arrivent pas à décoder le cheval de Troie. Et puis, pour pouvoir accéder à Niamey et déguerpir les putschistes et remettre en place leur sous-préfet. Puisqu'ils n'arrivent pas à mettre ça, ils ont essayé d'utiliser la CEDEAO directement, donc ils ont essayé par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu. Il faut savoir, sur 15 pays, 14 pays qui sont dans la CEDEAO, il y a 4 pays encore qui continuent à soutenir la démarche française. Ce n'est même pas les pays, c'est les chefs d'État, c'est les sous-préfets eux-mêmes. Les 4 sous-préfets, on a le Sénégal, on a le Bénin, on a le Nigeria, on a Ouattara, le Côte d'Ivoire. C'est tout. Ils sont contre l'intervention militaire. Ils ont tranché la question. C'est impossible. Il y aura un coup d'État, il y aura 4 coups d'État en même temps. C'était impossible. Ils ont essayé au Nigeria, ils ont envoyé des gens et ils ont eu une tannée. Il y a eu une centaine de personnes qui ont été liquidées dès les frontières. Il y a eu une tentative. Un autre groupe dans la zone des 3 frontières, il y a eu 700 personnes qui ont été liquidées. Donc, tu vois, en fait, tout le monde surveille tout le monde. Donc, le cheval de Troie, c'est devenu une sentinelle et un fourre-tout. Il a perturbé les cartes. Français a essayé par ses services et ses penseurs, ils ont essayé de trouver une formule ancienne qu'ils ont essayé de moderniser pour essayer d'amortir le coup, parce qu'ils ont compris, elle a compris que le processus est inéluctable, il est irréversible. Processus pour moi, c'est un processus de mouvement de libération de ces pays France-Afrique. Pour certains, ils pensent que c'est des coups d'État, mais on peut dire que je ne suis pas d'accord quand il y a des coups d'État dans le principe, moi qui ne suis pas d'accord, mais quand c'est un coup d'État pour mettre un terme à la dilapidation des richesses et à l'appauvrissement des gens. Et surtout, il y a des mouvements, il y a des événements graves sur le plan humanitaire. C'est que le Niger, ils ont imposé un boycott. La France a imposé le boycott en utilisant le CEDEAO. Elle ne reçoit même pas les médicaments, même pas la bouffe pour les enfants. C'est une honte, c'est un scandale. Un pays qui se dit de droits de l'homme et qui impose une forme de toutes les frontières sont fermées. Les frontières, le Bénin, l'Antioche. Parce que pire que ça, les commentaires, la réponse française elle se résume, elle se dirige vers l'utilisation des mercenaires, qu'ils soient rebelles ou terroristes pour la conquête du Sahel. J'arrive. Je tenais à parler de cet acte. J'arrive, parce que je tenais pour ne pas oublier, à parler de ce volet humanitaire. Ok, très bien. Humanitaire, alors que la France n'a pas l'aval du Conseil de sécurité, n'a pas l'aval des Nations Unies et surtout, elle n'a pas l'aval de l'Union africaine,
quel que soit ce qu'on pense de l'Union africaine, mais puisqu'elle elle respecte les institutions mises en place, etc., donc à elle de respecter aussi les décisions et les recommandations de l'Union africaine. Même Teguin, elle n'a pas respecté. Même la CDAO et Guinness, puisque la CDAO, c'est un club enfin, de maçonnerie, même les Iraniens, ils ne sont pas d'accord, déjà. Donc, الدوغانا الكابون الدوغانا الكابون اقتصاد في الكابون سيلينا elle a essayé d'utiliser un virus un antivirus contre le cheval de Troie. Je m'explique. Il faut qu'elle sauve les meubles. Elle est en train de sauver les meubles là. Elle a essayé de sauver le meuble, le Tchad, donc elle a reporté le coup la semaine dernière. ولم نشوف غادي التشاد rapidement donc elle a étouffé la chose et là c'est encore en ébullition مازال تمس سميتي داكشي كي غندير تشاد رابيدمون كان كا. Il y a eu un mouvement, il y a eu un mouvement vers le nord du Tchad, du côté des frontières libyennes. Le président s'est déplacé, Déby s'est déplacé en venant vers le côté du village de sa naissance, hein, Diloul, et il a voulu régler le problème parce que c'est une région aurifère, donc il a voulu récupérer ce territoire parce qu'il y a une partie, mais les rebelles. Eux, c'est des rebelles, pour moi, c'est des terroristes. Donc ils ont occupé le territoire. Déby, il a envoyé des troupes. Donc, il a voulu bombarder. Il a bombardé, il y a eu des accrochages de noms. Il a été touché, il a été blessé. Donc, je n'ai pas la preuve. J'ai pas encore, même il n'y a pas de communiqué. On a revu quelque part que j'ai suivi. Ça a donné les vidéos comme quoi Déby était sur place, mais il n'a pas été touché pour démontrer tout ça. Bon, je crois ce qu'il présente. Je n'ai pas à le douter, mais on ne va pas rester sur ce point. Mais il a demandé aux autorités libyennes pour qu'il y ait poursuite sur le territoire. Il a demandé une autorisation pour qu'il puisse intervenir sur le territoire libyen. Le Libyen, Belghazi a refusé. Belghazi a refusé. Alors, donc ils ont continué la bataille sur la frontière du territoire tchadien, mais ils ont essayé de rentrer. Il y a Haftar qui a intervenu. Haftar, puisque c'est lui le maître, c'est lui le baron de la région, le sud. Il est le baron là-bas, celui qui fait le beau et le mauvais temps. Le maréchal Haftar, qui est soutenu aussi par la Turquie et autres, il les a bombardés, il a massacré une grande partie, et les terroristes et certains soldats tchadiens. Il a massacré tout le monde. Il a réagi de façon brutale. Souran, il a le statu quo. Donc la région, il y a un tampon. Personne ne bouge. Donc, l'affaire Ndépi, je me pose une question encore. Il y a certains éléments que je ne les ai pas encore dans ma tête. Il y a certaines questions qui ont besoin de réponse pour que je puisse me prononcer là-dessus. Je pense que la France, elle est en train de sauver deux pays essentiellement, trois pays. Elle va utiliser cet antivirus sur trois pays surtout. Elle a utilisé déjà elle a voulu l'utiliser des Tchad. Apparemment, ça n'a pas beaucoup marché. Ça continue, on va voir. Mais elle l'a utilisé avant, elle a réussi. Le décès de Déby, quand il y a eu assassinat de Déby, il a été tué un des gros messes. La région a gardé il a été tué là-bas. Et France, elle a tué avec son sous-préfet tous les barons de place, sur place pour imposer le fils de Déby. Et le fils de Déby, il est indiscipliné. Mais oui, il est indiscipliné vis-à-vis de la France. Parce qu'il a des promesses gauche-droite et il ne veut pas créer un problème avec ses voisins, surtout le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Mais France, elle a utilisé ce même virus. Elle a utilisé ce même virus pour sauver Déby, pour sauver le pouvoir, le système de N'Djamena. Elle l'a utilisé la nuit d'avant-hier et d'hier. Libreville. Libreville, c'est au Gabon. Quand il y avait des élections, dimanche,
Tout le monde sait que, on l'a vu, ils ont coupé l'Internet, ils ont fermé les frontières, ils ont imposé une campagne turque. Donc, ils ont pas annulé la campagne électorale, ils ont imposé la date. On va continuer. Et pourtant, l'opposant, il leur a dit, si les conditions ne sont pas assurées, on ne va pas aux élections. Ali Bongo, il dit, non, on va aux élections. Parce que pour lui, il parle, il a dit un bout de les cas. Son problème. Mais problème, il y avait un mouvement en face. Il y a un mouvement populaire en face qui était prêt pour porter l'opposant qui était le candidat de l'Alliance contre Ali Bongo. C'est incroyable. Et d'après les données que nous avons, d'après ce que l'opposant ici a donné la nouvelle avant la déclaration des résultats, il avait 71% les élections. L'opposant a Ali Bongo, le Valenza, ils n'étaient pas d'accord sur ce résultat. C'était impossible. On ne peut pas l'accepter. Donc, ils ont utilisé le fameux virus. Ils ont donné les résultats à 4 heures du matin et à 3 heures du matin et à 4 heures du matin, il y avait le coup d'État. Une heure après, il y avait un coup d'État. Et le coup d'État, il a été organisé, il a été orchestré par une vingtaine d'officiers. Ça a fait rire quand même, une vingtaine d'officiers qui font un coup d'État. Même pas si c'est des officiers d'ailleurs. Hein. C'est des gens c'est des sentinelles à côté. Non, ils ont fait un spectacle. Pour moi, je ne crois pas que c'est un coup d'État du même style que celui de Bamako, de Burkina, du Niger, du Guinée. Je ne pense pas. Moi, pour moi, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de, comment je l'appelle, je le qualifie un coup d'État de palais. Chimien, parce que le commandant en chef des forces des forces garde républicaines يقلان يدس شحال يسقو سناكي قلا يدس الخياليس. Lui qui a fait le coup d'État, il a fait le coup d'État sur Ali Bongo. Ali Bongo, je te signale, c'est un légume. Il était malade, c'était catastrophe. Il est à peu près قلحو. C'est قلحو. ومن بعد le problème, ce gars-là, cet officier-là qui a fait le coup d'État, la France, elle a qualifié ce coup d'État un coup d'État acceptable. Voilà l'expression politique de communication, les éléments de langage français. C'est un coup d'État acceptable. Alors ça a été que sauter sur le coursier mais voilà on des télévisions le يحبس. لازم يجي un coup d'État acceptable. Ils disent il faut respecter les institutions. Ils veulent faire la guerre à Niamey pour remettre en place Bazoum parce qu'il a fait un coup d'État. Apparemment à Niamey c'est un coup d'État inacceptable et à Libreville c'est un coup d'État acceptable. C'est incroyable comment où est-ce qu'elle est rendue la diplomatie française. Donc, avec une France, elle est en tant que coup d'État légitime et coup d'État illégitime. D'accord. كاين مثل كاين مكتير فابوس مكتير فابوس مي يروح للجزائر ولا بوتفليقه ديك ديال كل كونت lui a rendu visite سيدي في زيرالدا لا كلينيك نشفير كان كاين humainement il m'a fait pitié بوتفليقه humainement parlant ما كي je suis un être humain mais ولا غير un légume ولا دير كل الناس même le casque والكاس يتفيبري il bouge pas il bouge pas sous pied noir. Il lui a rendu visite sous pied noir. Et voilà, il a encore ses capacités intellectuelles. C'est quoi cette histoire-là? ماشي فابيوس هولندا دينا كنيف Hollande et Fabius, les deux. les deux. Hollande et Fabius. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette scène. معليش ومن بعد نبقى على الغابون encore. C'est important. Pourquoi je veux insister sur le Gabon? Pourquoi pour moi c'est un coup d'état de palais? Parce que les médias européens occidentaux, quand ils parlent de ce coup d'état, et quand ils parlent de Oligui, je crois qu'il s'appelle le général Aguin, quand il parle, je n'arrive pas à prononcer son nom, quand il le présente,
ils disent que c'est un général commandant des forces de garde républicaines. Mais ils disent pas que, ils disent pas, en fait, ils donnent pas toute son identité aux gens. Ils donnent pas toute son identité aux gens, à tout le monde. Le bonhomme Aguin, il est le neveu, il est le neveu d'Ali Bongo. Voilà. ذاك اللي فرنسا اش كيكون ذاك اللي صغير فرنسا قارن لا بلي سي ان نوفو قارن فوالا سي ان كو ديتا ليجيتيم سي ان كو ديتا اكسبتابل voilà ثاني تبل لا ديكادونس دو لا ديبلوماسي فرونسيز ثاني تصور لا ديبلوماسي فرونسيز دونك يمكن بور موا سي خطر وانا نبلي اي بوي سي y a un double conflit il y a un double reproche de la France et de son neveu à Ali Bongo. La France, je viens à la France. Le reproche que la France fait à Ali Bongo, c'est qu'Ali Bongo, il avait tranché, il a décidé de sortir de la francophonie. Il a opté au pays Commonwealth. Le Gabon fait partie des pays Commonwealth. Et la langue anglaise a pris la place de la langue française. D'ailleurs, même l'appel au secours qu'il a fait évoluer, la vidéo qui circule sur le net, elle a fait en anglais. C'est make noise. Il y a des gens qui m'ont pris en otage, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il l'a dit en anglais. L'appel au secours, il l'a fait en anglais. faire du bruit, faire du bruit. Un noise, make noise. Et pourtant, c'est une colonie française. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Donc, ils lui reprochent ça. Et la deuxième des choses qu'il lui reproche, c'est les marchés qu'il a commencé à donner aux Chinois. Les marchés qu'il a commencé à donner aux Chinois. Par contre, son neveu, le problème, c'est qu'il y a c'est dans les gènes de la famille Bongo. Ça déjà au il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a eu des tentatives de coup d'État. Ils ont s'il ne réussit pas dans ce coup-là, ils ont les résultats. Ils ont chez Sarajoun. C'est l'assassinat direct. وكان fait Ali Bongo, le proche d'Ali Bongo, ils vont l'assassiner. D'ailleurs, même sans Ali Bongo, c'est Rouel, elle a disparu dans un Moi, je pense qu'elle est bien cachée dans son palace ici dans les côtes françaises. وهي ماشي ضغونا فينالمون في العيد دونك في العيد نضي وشو ماكرون يستخدم اول كاين اثني مينوريتير يغاضي الحال الشيمياء parce que la conférence avec les diplomates, avec les ambassadeurs de France, comme chaque année, ils ont une conférence, donc il a parlé de la situation internationale, il a parlé exactement du Niger. Donc il a voulu argumenter et dire, voilà où il faut s'appuyer pour aller vers l'intervention armée. Par tous les moyens, il va intervenir. La France va déjà aller sur place. Elle intervient actuellement. La France intervient actuellement. Elle est sur place actuellement. Il y a des conflits actuellement. Je reviens à ta question. La conférence à guerre, c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme. Et Medina a bien. Il n'est pas
Alors, et puis, c'est contredit. C'est ça ce qui m'a étonné. Il s'est contredit. Apparemment, il n'a plus de conseiller. Il a un scarnier, il a un drouche, et net Bazoum, Bazoum, c'est un candidat, c'est un élu, il a été élu démocratiquement, il est issu d'une ethnie minoritaire des Niger. Au Niger. Au Niger, c'est jusqu'à preuve du contraire, qui n'est mais parce que je suis sur un plateau d'une chaîne importante que je respecte beaucoup, et les gens qui nous écoutent, je les respecte, je n'ai pas le droit de réduire un peuple à un groupe d'ethnie. Mhm. Le Yes. Niger, c'est une nation, c'est un État, c'est un territoire, il y a un peuple qui vit dedans. Je ne peux pas dire que c'est des ethnies, c'est des tribus. On est en 1400, on est en 2023. Un président qui s'exprime comme ça, il y a un problème de fond et de forme. On ne peut pas se permettre de dire que le président il est issu d'une ethnie minoritaire, alors que Chine, depuis 1960, placé des sous-préfets jusqu'à aujourd'hui, même si les placés des Français, les placés, c'était comme ça, hein, c'était du yo-yo, la balance, il y a le de Paris. Hein. Chaque fois, des fois, c'est Alger qui impose son pion, des fois, c'est Paris. Hein. Et tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais on peut pas, un président ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Il a été élu démocratiquement. Mais si, donc le peuple, le peuple du Niger, c'est un peuple mûr, puisqu'ils ont choisi un candidat d'une minorité. Et Macron, il est de la minorité. Il est élu démocratiquement et le peuple l'a élu. Il y a un problème là. Ça ne tient pas la route. Donc, il a un autre objectif. Ce n'est pas innocent. C'est ça ce que je veux dire. Il est loin d'être bête. إذا شي دقيقة إذا شي يخدم إذا شي يلحو. C'est un message qui a été envoyé pour moi, et j'assume ce que je dis. Pour moi, c'est un message qui a été envoyé envers les mercenaires, les groupes rebelles et les groupes qui ne sont pas d'accord et qui étaient dans le désordre, dans la pagaille durant les années du MNLA et autres. Les groupes minoritaires ne sont pas respectés et vont être massacrés. Si la France n'a pas intervenu au Mali, s'il y aura ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso. Moi, je lui dis, si ce n'était pas les pays francophones, si ce n'est pas l'Afrique qui a intervenu avec les tirailleurs et les Nord-Africains contre Hitler, la France n'aurait pas été aujourd'hui. C'est la réponse que je lui donnerai. Moi, je suis clair là-dessus. Un président qui dit des choses pareilles, moi, je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas les accepter. Il net même machine française et intervenir dans la Libye. D'abord, c'est la France qui est responsable de désordre en Afrique. Qui bombarde la Libye, qui a pris l'armement de la Libye, a été dispatché en Afrique. Donc, ils sont responsables, ils sont comptables de cette situation. Et la deuxième des choses, qui est que la machine française a intervenu des Barkhane et Serval, qui est le Bamako, le Burkina, le Niger, etc. Ben, j'entends. Alors, si j'utilise ces règles, si j'utilise son raisonnement, alors je lui rendrai la monnaie. Si ce n'était pas les Africains qui sont venus libérer la France en province et contre Hitler, c'est bien, la France n'existera pas aujourd'hui. Ben, je lui rends la monnaie. C'est pour ça que Qara, bien dans la communication. Dans la communication, c'est comme ça qu'on s'exprime. Par contre, la question du message, la stratégie, je la fais comme ça. Et l'analyse que je fais, ce message, il n'est pas innocent. C'est un message qui est envoyé envers les mercenaires, non, envers les groupes armés, non, les rebelles, non, ceux avec qui ils ont déjà exercé des opérations. Parce qu'on a des preuves, quelque part, on a vu des preuves, d'ailleurs les Maliens l'ont rendu public,
aux Sénégalais, ils ont bombardé de la zone des trois frontières, ils ont bombardé un groupe de terroristes, ils ont trouvé des corps blancs, ils ont trouvé des mercenaires français. On a vu des vidéos, c'est la presse africaine qui a parlé de ça. Il y a des Et bon, mercenaires là. c'est quoi le sort de l'ambassadeur de France à Niamey? مي لو كان دا يروح لومباسادور دو فرنسا، لو كان دا يروح يفرى السوق، كلشي نجمه ساخه، نجمه هانيك ساخه من الغاشي. لا فرنسا اورا اكتي le coup d'État. Mais tant que l'ambassadeur de France là-bas et Bazoum est là-bas, c'est un élément, c'est un carburant que la France utilise, que la diplomatie française, que l'Élysée utilise pour maintenir la crise. Si je veux maintenir l'accès au sous-sol, si je dois sacrifier l'ambassadeur et Bazoum, ben on s'en fout de Bazoum. D'ailleurs, ils ont sacrifié Ali Bongo. Ils ont sacrifié Déby au Tchad. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas sacrifier un ambassadeur. Ils ont sacrifié pas seulement un ambassadeur. Hein, l'ambassadeur, il est dans la caserne avec les autres, hein, c'est tout. Il y a 1500. Et Bazoum, ils sont prêts à liquider. Hein. Ils s'en foutent de Bazoum, Bazoum, le petit Bazoum le sous-préfet qui va faire des remords à Macron. Ils s'en foutent. Donc, c'est des éléments de carburant. C'est tout. Ben, c'est comme ça. Hein. Je sais que ce que je dis, c'est grave. Je sais que ce que je dis, c'est froid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me poses une question, je te réponds. Non, moi, si je veux garder les sous-sols, eh ben, je ferai en sorte que les sous-sols soient gardés. Où est-ce qu'il se trouve à l'heure actuelle, l'ambassadeur de France à Niamey? Est-ce que il existe dans son ambassade parce que la situation sécuritaire Dans les casernes, là. Il est dans la caserne à côté de l'aéroport. il est dans la caserne, il est là, dans la caserne. Eh ben, c'est une base. C'est une base. C'est normal. Oui, non, ils ont interdit l'approvisionnement de l'ambassade. Donc, il est sécurisé par l'armée française. Il y a un décret des fonds, c'est interdit. Tous ceux, il y a eu même un décret, c'est interdit. Le général Mali, ils ont signé un décret, Niger, il a signé un décret, approvisionner l'ambassade, il a démis de leur fonction tous les directeurs généraux qui travaillaient avec l'ambassade. Les établissements, l'électricité, dans tous les domaines. Il les a tous fait. Ils vont passer en justice. La question de Noël, les mercenaires, l'ethnie. نبض عرف مسلت لي مينوريتي اثنيك اكن دينا باللي لا بارتي اون اثني مينوريتي اثني دونك يقصد الشيء يقصد يا دوبل لونغاج يقصد la mobilisation d'un certain nombre de troupes parce qu'il aura besoin une troupe à la forme de Wagner. Ils veulent créer une forme de troupe à la forme de Wagner. Qui il veut? Qui? Tous les sous-préfets de Paris, tous les sous-préfets de l'Élysée. Ils vont la créer. D'ailleurs, c'est ce qui se met en place là. Il se met en place. On a bien vu des avions qui ont atterri là-bas, l'armement, etc. Nous, à Abidjan, il y a eu des vidéos, il y a des gens qui ont filmé en direct des avions français atterrir à Abidjan, voilà, l'armement, fin avril, vers les frontières. Mais le problème qui se pose,
c'est qu'ils veulent alimenter, ils veulent déséquilibrer une région. Le Niger, hein, même le côté des Azawad, ils veulent réactiver. Ils veulent réactiver les désaccords. Ils veulent réactiver les désaccords. Alors qu'il y a les accords d'Alger, ben, on amortit, on calmait les gens. Qu'on le veuille ou non, les accords d'Alger, voilà, ils ont réduit les dégâts. Mais Touran, eh ben, c'est le sens inverse. Ils veulent réactiver le désordre, les désaccords, en passant par les Azawad. Par exemple, les Azawad, c'est la région qui est très mobile. Et qui dit les Azawad, dit l'Algérie, dit Alger. C'est pour ça qu'Alger n'est pas contente. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mouvement, il y a un truc là, du côté de la zone des trois frontières, Igvaran, je crois. Il y avait plus de 300 personnes, 300 terroristes qui ont été liquidés. Hein. C'est pas tombé du ciel. Hein. C'est pas tombé du ciel. Hein. Donc, l'information, elle circule. L'information, elle circule. Et ceux qui connaissent les dunes, ceux qui connaissent les dunes, savent bien tout ça. Ceux qui maîtrisent le terrain, il gagnera les batailles. Donc, Alger, elle connaît très bien le terrain. Donc, encore une fois, la France est pigée. Mais il y a un truc qui me dérange, Kenya. La France, elle joue un double jeu, un jeu dangereux. Joue un jeu dangereux. Elle sait bien qu'elle va perdre au moins 4 à 5 pays. Si elle gagne à la fin de l'année, elle va les perdre. Ça, elle le sait, tout ça, elle le sait. C'est irréversible, c'est parti. Donc, ou bien elle remet en place une nouvelle politique à la De Gaulle, mais Macron, il n'a pas la stature de Gaulle, donc il ne peut pas le faire. Et quand tu dis à la De Gaulle, c'est sa politique à la De Gaulle. De Gaulle, c'est lui qui a donné, qui s'est mis à table, il a négocié avec ses adversaires. Il a négocié avec ses adversaires, qu'on ne veuille ou non. لأن كرا يفكاس البروتكتورا لأن كرا بونسو كارطوش من يكونين بونسو كارطوش بغا نور بغينا راوية ضطاسي كي قام دو غول يفكا انديبوندونس أو دا الصاو نو غير كاز نتلاوين يقموت ثموت القفيل فكا يمدانن يشاوين فكا يمدانن كل جهة فكا يمدانن ورا ça c'est l'histoire qui le dit. C'est pour ça qu'il y a un désaccord profond. Le petit-neveu, le petit-fils de De Gaulle a critiqué Macron dans le volet ukrainien, russe. Il l'a remis à sa place. Voilà, donc, il ne peut pas être là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et De Gaulle, De Gaulle a un coup d'État. Il critiquait les militaires africains qui font des coups d'État alors que la France a fait un coup d'État. De Gaulle, il a pris le pouvoir. C'est un général. Bah, on fait quoi alors? On fait quoi avec ça? C'est la réalité, hein, c'est l'histoire. Hein? Mais De Gaulle a servi son pays. C'est un général qui a servi son pays. Et les généraux les putschistes, ils voulaient le tuer, l'OS. Ils ont voulu le tuer. Ah ben, pourquoi? Parce qu'il a mis en place ce processus de décolonisation de l'empire colonial. De Gaulle, il a fait ce processus. Il a eu l'histoire. Et là, son nom, il est dans l'histoire, dans les grandes pages d'histoire. Dans les plus belles pages de l'histoire, qu'on le veuille ou non. Mais Wagner, il ne peut pas. Il s'assigne vers ou bien il n'a pas de compétences et puis il n'a pas de conseillers forts qui peuvent faire ce travail de décolonisation. Ils peuvent les démettre de Villepin, c'est le seul, je crois, sur le plan diplomatique. Hein. Puisque c'est une marionnette des mafieux qui ont les multinationales, qui ont profité des années et des années des sous-sols des pays guerres, les Bolloré et compagnie. Ils vont se ruiner.
ils vont mettre les clés sous le paillasson. Donc, il va aller vers voilà, l'aventure guerrière. Et il va utiliser, oui, il va imposer une politique turbulente en utilisant les mercenaires à guerre. Il va utiliser son Wagner. On m'a donné un truc, je sais pas. En fait, c'est le plan Phoenix qui se met en place. Il y a un plan Phoenix qui se met en place. Et je t'invite à voir comment vit le Phoenix, comment il revient, comment il dit sauval. Il y a un plan Phoenix et il y a l'opération rouge qui se met en place. Elle est qualifiée opération rouge qui se met en place. Donc, il ne peut Mais pas. il a كل ça mais plan Phoenix يضرب ديال فيتنام هكا. Exactement. Unsan, il veut brûler le maximum pour reprendre le terrain. En fait, il veut brûler pour régénérer. Il va perdre pour reprendre. Il va perdre, mais il va enfoncer rapidement pour reprendre. Donc, il y aura des dégâts. Il veut du sang. Il veut du sang. Hein, c'est un malade. Ils doivent l'arrêter, ce mec. Ils doivent l'empêcher. C'est un guerrier qui je suis contre toute forme de guerre. Je dénonce toutes les guerres. Je suis un pacifiste. Je refuse les conflits. خاطر الجيران الفلاح كان راه يخلص لا شعبي كان يخلص. Il y a des enfants qui crèvent, des bébés qui crèvent هنا au Niger. Il y a des enfants qui crèvent. وسعنا الدواوي وسعنا. Mais c'est un sauvage, ce mec-là. Il est irresponsable. C'est ça pourquoi je tenais à m'exprimer là-dessus. Et je continuerai, je vais continuer à fouiller, à surveiller. Et chaque fois qu'il y a une chose précise, je ne la dirai pas si je ne suis pas sûr. Mais si je suis sûr de l'information, je la donnerai. Je n'ai rien à foutre de ça. La question est bien d'Opération Rouge, elle est signée. Et au fait, Zaran Bellien, tellement il est perturbé, on le pousse à l'irréparable. On le pousse à l'irréparable. Il y a un autre acteur qui est entré en jeu, ça fait quelques jours. Un autre acteur qui est entré en jeu. C'est de la Turquie. C'est de la Turquie. Oui. Avec le maréchal Haftar. Il y a les Émirats arabes unis qui ont envoyé de l'armement au Burkina Faso. Des blindés à Burkina Faso. Elle l'a envoyé. Et le gars, il reçoit de l'armement. Donc, tu vois, ils ne donnent pas les gens. Hein. Ils ne donnent pas. Ils donnent pas. Bientôt, il y aura l'équivalent d'1 million de mobilisés. Pour les 3 pays. Bientôt, il y aura 1 million de mobilisés. Tu crois que le Nigeria, tu crois que pour rien? Pour rien. Ils n'ont pas tiré le frein pour rien. On passe à 1 million de mobilisés. Ils vont faire quoi avec? Si tu touches à Zawed, ça veut dire que tu touches à les sécessionnistes et tout. Ça va pas, toi. C'est la deuxième erreur dont je voulais te parler. Là. Les minoritaires, l'ethnie minoritaire, les Azawed. Attends, viens ici, toi. Il a touché où il ne fallait pas. La ligne rouge. La ligne rouge. Il est dans un sable mouvant. هذا يروح حتى سيما اللي يتقدم سيما اللي يكتم سيما اللي يتقدم سيما اللي يكتم لا il a touché aux minorités donc les Azawad داك بغين داكين l'alerte à la bombe. دونك في العيد اكيد نسات كاع نتصلت اكيد في كاظ دويني كودي دي فارن كسلن دويني ضغونا كاذي قلنا كي السفتنا السرداس دي نيجر ولا التيمور دي الزين وحل ماذا الكابون كنا نسامد ذا شكي ضغنا كان ثي ثواني كاكي ادي ضغان مقال علي بانغو ميس
le fameux Omar Bongo, Miss Vasily Tov, un coup d'État simanis en 67 et en 2009, un mes migmout et Miss Amkanis, Ali Bongo, a fait un tour pour 2-6, et bien il va avec le troisième mandat. C'est comme si le Congo, c'est une république héréditaire. تروحوا تسبحوا صنوايض وفرنسا كونشكيوك سيريمانيس كاع فرحان الكو ديتا ليجيتيم هو مذوايض ليجيتيم هناك بالعيد. Exactement. Mais là, il y a un détail il faut le préciser. Je suis dans un site, il y a un Jap, je suis dans un Phoenix, Smith, la bataille de Dien Bien Phu. اه La bataille de Dien Bien Phu de l'Indochine, c'était la bataille qui a fait perdre la France, l'Indochine. Hein. Le général Giap, il circulait, il remarque ça avec ça. Hein. Marcel Alexandre, ils étaient obligés de signer la- ils ont capoté, ça y est, خسران. Mais France, tellement les manistes خسار, elle ne veut pas sortir avec un coup de pied وتروح, elle a transféré les pouvoirs aux Américains. Donc les Américains se sont installés là-bas. Qui a provoqué plus tard la guerre du Vietnam. Donc l'Amérique a repris les territoires là-bas, sur la France. Mais les Canadiens du Niger, les, les, les autorités nigériennes ont demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire. Mais ils n'ont pas demandé à l'ambassadeur américain. Au contraire, ils ont donné l'accréditation à l'ambassadeur, à à la l'ambassadrice. à la nouvelle ambassadrice des États-Unis. Donc, je pense, dans le cadre de l'OTAN, il y aura toujours une portée de sortie à la France. La dernière porte de sortie, si elle perd tout, elle va transférer les pouvoirs, les territoires et l'influence à l'États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Ça va se faire comme ça. Ils vont pas. Ça va continuer parce qu'il y a la Chine qui guette, il y a la Russie là-bas. C'est pas évident. C'est pour ça que les mercenaires qui ils préparent la suite. Hein. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. الفراتي الصقر اثن فراتسيد دوك دي سالين نكورار مازال هاد التوغال يالي ونس مغلينس نكونين سوتور ايوا كاديك سانتي مغليوين نمتكا يتوالين اشي كيضرونا كا دي ثمور تاكي نعتمو كي فريق الماس مقارن الساحل وين يبغى نفكر تيكي وين الناس مغلينس نكونيس الفرحة مقرانا سندي تبوغان تيكو ساكي سان مليل تسي مغليوين نظن دي سنتان نظن ودينا قيمة دي ثلويث